then there would be some changes made on in terms of pollution control. Especially, what we have gone through in the recent times. There was one incident in Vizag, andarki telisina vishayame. It's a big multinational company, LG Chem ane company, which unfortunately jaragakudani incident akkada jaragadam, gas leak kavadam. It's a big company, multinational company, it's a big company, and it should not have happened. But unfortunately, accident jarigindi, people have died. At the same time, even etuvanti thin line untundi ani ante adi jarigindi kada ani cheppi ventane, had we gone ahead and arrested people, had we gone ahead and booked people, had we gone ahead and done things in a very rash manner without understanding what actually happened, without actually probing into details, without actually trying to figure out where things went wrong. ఇది చెయ్యకుండా ఒకవేళ రాష్గా ఏదైనా చేసుంటే it would have created an environment within the industry community, a scare, a fear factor, that Andhra Pradesh lo రాష్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు, so why should we invest in Andhra Pradesh? It's a very thin line. At the same time, ఏ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే people have died there. Ultimately, it is a situation where if no action is taken once again there, people have died there, so government is not empathetic అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక క్రిటిసిజం వస్తుంది. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఒక రాష్ట్రానికి తండ్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒకవైపున అభివృద్ధి కావాలి, మరోవైపున మన ప్రజలకు ఆ అభివృద్ధి వల్ల మంచి జరగాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ అభివృద్ధి వల్ల అభివృద్ధి వల్ల ప్రజలకు నష్టం జరగకూడదు. సో ఇటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు అందుకనే we went and we did what was supposed to be done. Never in the history of India a government ఇంత ఫాస్ట్గా స్పందించిన గవర్నమెంట్ ఏది ఎప్పుడు లేదు. We did not wait for the foreign company to help us, and only after taking their help, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్న తర్వాతనే మన ప్రజలకు మంచి చేయాలి అని చెప్పి వెయిట్ చేయలేదు. Okay, what we can get from them, that's a different story. Whensoever it comes. దాని గురించి పట్టించుకోలేదు. వెంటనే గవర్నమెంట్ స్టెప్డ్ ఇన్. వెంటనే we've almost spent close to 40 to 50 crore rupees. A crore of compensation was announced and given within 10 days time. 10 రోజుల్లో ఇచ్చాం. అంటే ఒక ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏమేం చేయాలో అన్నీ చేశాం. బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం చేయాల్సిందంతా చేశాం. అక్కడ వెంటనే the government was totally available to the people at 4:30 a.m. in the morning. Incident జరిగింది 3:30కి జరిగిందని చెప్పి ఫోన్ వచ్చిన వెంటనే 4:30కి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ was there, collector was there, SP was there, 110 ambulances were there. Immediate evacuation of those villages took place. Everybody were hospitalized. Everybody was properly taken care. And a good financial package was given so that it inspires confidence in people that if something goes wrong, accidentally also, government is there to protect their money. Government is there to take care of them and a confidence icham. But at the same time, ikkada kuda, that company meeda kuda, we've constituted committees who actually have gone. Central government committees కూడా వచ్చినాయి,
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీస్ని కూడా మేము లేఖలు రాసి పిలిపించుకున్నాం రమ్మని చెప్పి. Central government committees also participated, state government committees also participated. Everybody together, all these committees together have gone into the details of the accident. Enduku jarigindi? Why did it happen? What were the reasons? Why didn't the alarm bell go off? Why didn't, something like that happens, there should be alarm system, what should have actually beeped out. Why didn't it happen? What were the reasons? And so on and so forth. The committees are now చూస్తూ ఉన్నాయి. కమిటీస్ వెంటనే వేయడం జరిగింది. మనం కమిటీస్ వేసిన రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్ కనుక్కోవడమే కాకుండా, వెంటనే మనం కనుక్కోవడమే కాకుండా, ప్రజల దగ్గర నుంచి కూడా we ask them, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే, you want to ask this company, you want to ask this company, మీకున్న డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే, క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే, మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్స్, అవి మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పి ప్రెస్ నోటిఫికేషన్, పేపర్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చాం. అది 1 week టైం ఇచ్చినాం. సో మా ఎంక్వైరీ నౌ, ఆల్ ది కమిటీస్, మన ఎంక్వైరీ నౌ హ్యావ్ ఫినిష్డ్. వీ హ్యావ్ ఆల్ ది క్లారిఫికేషన్స్ కోసం అని చెప్పి కంపెనీస్కి ఏమేమి అడగాలనో అన్నీ కూడా, డౌట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. బికాస్ ఇట్స్ ఎ డ్యూ ప్రాసెస్. తప్పు ఏదైనా జరిగింది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ క్వశ్చన్స్కు ఎందుకు, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేయాలి, తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళని అడగాలి, ఇవి మా క్వశ్చన్స్, వీటికి మీ సమాధానాలు ఏమిటి, మీ ఆన్సర్స్ ఏమిటి అని. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానాలు కూడా చూసిన తర్వాత దెన్ కంక్లూజన్స్ వస్తాయి. ఆ కంక్లూజన్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ టేక్ యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బీ టేకన్ టు ది సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. అంటే దిస్ ఈస్ అ డ్యూ ప్రాసెస్. సో ఎక్కడా కూడా తొందర అనేది పడలేదు, ఎక్కడా కూడా ర్యాష్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది జరగలేదు. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాపర్ జాగ్రత్తలు తీసుకునే విషయంగా ప్రతి చోట అడుగులు వేశాం. అక్కడున్న మెటీరియల్, స్టైరీన్ అనే మెటీరియల్ పూర్తిగా వి షిప్డ్ ఇట్ అవుట్. మెటీరియల్ ఈస్ ఆల్సో నో లాంగర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఫ్యాక్టరీ. అండ్ ఫర్ ఆల్ వాట్ ఐ నో, రాబోయే రోజుల్లో విల్ మేక్ షూర్ that plant doesn't operate and instead it becomes a green plant. Probably we'll talk to make it a green plant. So ఈ ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనుషుల మధ్య, జనాదులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో, పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఈ ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కేటగిరీలో ఉన్న పరిశ్రమలు రాకూడదు. సో టు ఎఫెక్ట్ దీస్ థింగ్స్, అసలు టోటల్గా ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ యాక్ట్నే మారుస్తూ ఉన్నాం. వీఆర్ అటెండింగ్ టు ఇట్, వీఆర్ వర్కింగ్ టు ఇట్. లాస్ట్ 2-3 సార్లు రివ్యూ మీటింగ్స్ నా దగ్గర కూడా జరిగాయి. వీఆర్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ అ టోటలీ కాంప్రిహెన్సివ్ act change in the entire pollution control itself, where there will be more stringent, where there will be more proactive and yet proactive and more అందరినీ కలుపుకొని పోయే విధంగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనతో వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే డేటా వస్తూ ఉంటుంది, బట్ దెర్ ఈస్ నోబడీ టు యాక్చువల్లీ అనలైజ్ దట్ డేటా అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రెస్ ద బటన్. దట్స్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. సో దట్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్ నౌ. సో డేటా రావడము, థర్డ్ పార్టీ క్వాలిటీ ఆడిట్స్ని తీసుకొని రావడము, ఆ డేటా వచ్చిన మేరకు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి, అనలిటిక్స్ చేసి, ఆ డేటా మీద సిగ్నల్స్ కూడా పంపించడము, అలర్ట్ చేయడము, అన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ తీసుకొస్తా ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా I hope and I trust that in the given circumstances and situations, I as an individual am doing my level best to give on one side confidence to the industry, at the same time doing justice to the role that I am in. ఒకటైతే నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ కూడా we don't want to harass anybody. It will be a very proactive government. Anything connected to what we can do, land, water, power, and supply of skilled workforce. To this extent, we would be more than happy to support everybody. And if kaaka meer edaina
మీ సలహాలు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు లిసన్ టు ఇట్. ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు లిసన్ టు యూ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ క్యాన్ డూ. I do know that there's a long way to go, and together we will cross that bridge.